أزول فلون سي الراديو ثامورث يمسفليدن أثي يمسفليدين أنا خزرام يالاس الحد نسعى ثلويد أك البروفيسور الحسين يحيى إصغارين لونيفرسيتي بوليتكنيك دي كندا ما خزرام يالاس الحد يسعى ثلويد يسمى سكوكا فا أيد المقر هي ما يتزرع مساء يبغى يديك في يديك قرداش في السنات متنقضين السنات نتلوفا عندها يبغى غندي السفهم مانيش انر اذابو سور لا ديفونسيف يعني كاس نقار استقباليت انشر اذابو غير الحيط يا اخي ياك دير حسين هكاكي وي هكاكي فوالا فين نغرس هكي ديالنا مالا نسعى اسبيرون مالا نسرى نسعى اكود ايبا غندي مسلاي توثلايين يدي خلقون يدي سنولفون اموسو انوش اد ليبرين دي جون kidnappés par le pouvoir assassin. Et pourtant, avec Nzara, c'est des militants d'opinion. Adabou l'Zaïr, il va annir dir vreven. Et أول غرغرك عدل حسين. تنميرتك أكسيل تنميرتك مرة مسفليذن إلا ذي تساعد بوساكي ذي تمليدي تاكي أكاد نرد نسقار برشا فاين ضروري ثمورث كوم دابيتود افيك ستموغلين نيطن ستموغلين وقافة وقافة يدن مقل دونك كتولي خص يدور تاكي يجرين الطاس اونكور الشغل اللي يضروني ثمورثنا la répression qui continue, les kidnappings qui les SS ni allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, des indépendantistes kidnappés. Évidemment, ils peuvent se bomber le torse, ils ont la force avec eux, ils ont l'armée avec eux. Donc, donc c'est sûr que داني يشغفن الساقية يا القبايلين دايلا ما ذي ثمورث ما ذاكي دي لا دياسبورا دي الفرا دونك شدني ذي ثورا يثمورث أطاس ثورا با بلو تار كو يظليش ديسكوتي افيك يوث وتمثل سقوقفو هذا تسمح سيس ثورا تنك نكوني voilà il y a comme un malentendu vers la diaspora القبائل اللي ني ثمورت نكون مي يكون دينا تو سا الفرا ثمورت الفرانين انك تولي لي لايف تولي لي فيديو تشعل نتيمس تبوسي لي جونا كينا نك دسنا نلقطن يوم نكون وي دينا كنا بيران تيزيكزو تو سا نك vous n'êtes pas touché par la répression. لكن كنا يذاقي وقفوا لك ثلاثة شعال نتمس ثلاث مس les feux criminels les pyromanes du pouvoir ils se sont remis au travail donc commençant déjà la Sargane يدي قيما parce que Sargane ça fait 20 ans Sargane chaque été et هناك تيمس الحموان يرنا بالسيروكو دي تصودا السيروكو الصحراء اظن الصحراء إذنك يغني هناك تسوالي ضرر ما يطيش وتسوالي طارت البنك يصدمد في الصحراء هناك ثمرة القبايل إثورا دغنا هضرة داك يفس حكي تمداكل سي فرنسا سانت إتيان هناك نكيس بحاجي هناك لا فواتير نيس تشروك ضرمل له سيلا سي كو il traverse même la Méditerranée ثورا لو سيروكو الصحراء il vient jusqu'en France dans des villes françaises نسلايا سيلين ديم مثلا même تيك تاكي يكمل هناك alors comment فغيت هناك الكونية في l'indépendance et tout ça هناك لأنه كذا غيتبوسينا l'indépendance الكونية on est
on est pris dans la survie, carrément. Là, on est en tsnag. Avec la nature, en tsnag, en tsnag, avec des avons, et tout ça. Voilà, le message, c'est que je pense que la diaspora, on est à l'aise et puis on se pousse les jeunes là, ils se mourent l'indépendance. C'est pour ça que je dis qu'il y a un malentendu. Quand à premier abord, ça a le haq, imagine à sa place là, pour penser à demain, il faut déjà aujourd'hui, là, ils sont dans une question pratiquement de survie. Et je crois que la diaspora américaine, l'Europe, qui ne mesure pas en fait cette importance-là. Donc, nous connaissons ils peuvent même pas bouger. Même يمثالا القبايل الزرن يثالو في ثقي مكاس دافن التفراث باش هذا في التفراث يلق ديجا شويه ترونكي كل ذاكي ونا صا سي فري تظلي مالا تسوال ذي طيش ذاكي ونا سكيفو دونك on peut réfléchir et on n'a pas la répression c'est ça le policier هذه يحبس ذاكي n'importe qui ok donc التصايا غير كاس القراغي القبايل c'est la diaspora qui doit s'organiser ثورا نسعاو كيف واش ولينا غيثمور نسعاو c'est notre pays هذا مورثنا c'est notre pays d'origine donc اشنو الزمر ساقي اس نخدم mais فهاد السويعه تسمى même la diaspora elle n'est pas organisée خاص لنا كان صغير لنا des mouvements et tout ça qui sont structurés mais globalement c'est pas des quêtes اللي خدم الكرا كيف يسلكن تموت القبايل نهضروا حد السفرانوكيس اللي حبوس les quêtes on peut donner chacun ce qu'on peut là mais on va soulager peut-être un petit peu mais c'est pas ça c'est l'argent c'est le nerf de la guerre si on n'a pas يثمورت il les laisse pas faire de l'argent خاص خدم l'argent خاص il y a des gens qui ont travaillé de toute façon ils sont comme dans une prison à ciel ouvert. Avec la technologie, on est dans un village global. Normalement, on est dans un village global. On est une vieille civilisation, ça fait 5000 ans que nos ancêtres ils ont résisté à l'adversité. Ils étaient tout le temps harcelés par des invasions parce qu'on est un peu malchanceux et chanceux en même temps. On est dans une région qui est très belle, la Kabylie, mais qui est convoitée depuis tout le temps. C'est les Romains, les Vandales, les gens, on a été harcelés constamment, on a été dans une culture de survie, mais on est résilient. Dans nos gènes, là, on a une résilience. Sur la Sagui, on a une responsabilité. La diaspora, c'est qu'il faut qu'on utilise ces moyens de communication, cette technologie qui nous permet, justement, ça nous permet de discuter, mais il faut enraciner ça un peu dans notre culture. Zik, en France, à peu près 12 confédérations. 12 قبيلة. يلتا قبيلة ساعة تصل عراش. قبيلتنا قرناس لا confédération يفلسنو من الليل غورس 14 العراش. Et chaque arche, il avait plusieurs villages. Et ils avaient des assemblées représentatives. Après, les villages, des fois, ils sont regroupés aussi par affinité, par ligne familiale. Après, au-dessus des Derman, l'ensemble des Derman, ils forment le Arche, un Arche. Et plusieurs Arches, ils formaient une confédération.
Mais ils avaient mis en place des structures démocratiques de représentativité. Et puis, ils avaient assuré l'ordre. Un ordre où ils avaient Zerfan, ils avaient les droits. Qui va faire à sa tête quand ça concerne le destin de la cité, en quelque sorte là. Donc on avait comme un système de gestion de la cité, un système, je dirais, confédéral, c'est des confédérations. On a des mouvements, etc. Mais tout tourne autour de chaque mouvement. Je ne vais pas les citer là. Et ça, tu fais l'art de الساقي وذافو كي مصفطلين نفضا يانا مازال في الطول دقنا. Et on n'a pas de repère. Voilà un mouvement, quelqu'un qui peut faire décider des choses, mais des fois il va aller à l'encontre même de l'éthique, l'éthique professionnelle et tout ça. Je connais un peu l'éthique parce que je suis président d'un comité d'éthique de mon institution. Donc les dépassements, les divisions, les jalousies, etc. C'est un manque d'éthique. Vraiment. Ce n'est pas une question de démocratie, c'est même de l'éthique là-dedans. Et Zik, vous n'avez à donner l'éthique, il n'y avait pas de système de prison en général. Il y avait le bannissement. Vous n'avez à donner, il vride la société. Ils vont l'exiler, ils vont le bannir du arche, du village, etc. الساقي كل يوم يقول نتسنى اذا للزعيم لي اوكي دونك يديسيد نابورت كوا سا بو الي على لونكونتر دو لامون باش سنتني تد الحسيني وي كاي قرن وذا كاش على السفرتي وانا كي توفيق نرد كاس قرن بونيسمو لا وذا كاش قرن باللي السيد الاركانيزم ماشي سنتني وي. C'est pas une question d'archaïsme. Écoute, j'ai pas de leçon à recevoir de ces gens-là. Je vis dans une société les plus avancées au monde. Voilà. Et au niveau aussi du savoir, tu sais sur quoi je m'appuie. Ok. Donc, je cherche pas de l'archaïsme. Je cherche à moderniser. On peut moderniser les structures de Janim Zwourana. Et il se trouve que c'est les structures les plus avancées à Ségué. Je peux parler longtemps sur les systèmes confédéraux. C'est les sociétés les plus avancées au monde aujourd'hui. Timoura, يقدروا يجهدنا ويدوني تمرة ومظل الحون في la même philosophie que les Mzwourana qui avait 5000 ans d'histoire derrière eux. Je peux prendre l'Allemagne, on peut discuter du Canada, on peut discuter des États-Unis. Je peux démontrer que c'est la même philosophie de base. Ok. L'Assemblée. Maintenant, il ne faut pas. S'il y a un archaïsme quelque part, on peut l'adresser. On est mature. Remplacer. Par exemple, Zik, il n'y avait pas de femmes dans les représentations yagé. C'est bon, même si il n'y a aucune décision chez les Kabyles Zik qui est prise sans consulter la femme. Ok. Il y a une décision à prendre à l'échelle du village. Il faut qu'il ait l'approbation de sa conjointe ou de sa femme, sinon il ne pourra prendre aucune décision. D'ailleurs, quand ils s'assoyaient dans l'assemblée du village, ils ne prennent jamais une décision tout de suite. Ils vont discuter. La semaine prochaine, nous allons prendre les décisions. C'est-à-dire qu'ils vont consulter leur conjointe, mais il n'est pas d'accord. L'homme n'a aucun mandat d'aller voter l'Assemblée, etc. Mais nous connaissons au XXIe siècle. La diaspora, la diaspora par exemple. On peut commencer cette réorganisation et la diaspora. Il faut qu'il y ait une parité homme-femme.
parité dans toutes les institutions là, il faut introduire la parité. Il y a autant de femmes que d'hommes dans n'importe quelle institution. Donc ça c'est pour répondre à ta question. Là vous avez l'archaïsme. L'archaïsme قرون سنق لاوقي. OK. Souchklen avec les problèmes psychologiques, psychanalytiques, etc. Même l'histoire c'est ça que je veux adresser. Parce que c'est des problèmes aussi qu'on a hérités avec la situation que je viens de décrire. On était dans une culture de survie, et tout ça, la jalousie, même entre frères, entre sœurs, etc. Ça, c'est du sous-développement, en fait, lié à beaucoup de problèmes qu'on a vécu. Le coup, on est une société émancipée, les problèmes de même. Ok. J'ai connu, j'avais deux cousins qui me pendant 30 ans. À cause de quoi? À cause que Ayazir, il chôme au jardin, son frère, Nourl. Voilà. Pour vous dire, ça, c'est des archaïsmes qu'il faut dépasser. Si les femmes ne sont pas présentes, d'ailleurs, elles ont un rôle modératrice souvent dans toutes les réunions. Moi, l'intérêt, la moitié de la société. Donc il faut qu'elles soient présentes, qu'elles soient intelligentes. Plus que la moitié. Parce qu'elles sont plus sérieuses, les études. Donc on ne peut pas reproduire cet archaïsme-là, c'est clair. Il faut le moderniser. À l'argent, parce que c'est important. On a hérité aussi d'une culture de la diaspora. On sait quoi. Il y avait l'immigration. L'immigration, ils quittaient le pays pour aller travailler. C'est l'immigration surtout en Europe, en France, etc. Et c'était une immigration masculine essentiellement. C'était une immigration saisonnière, après annuelle, etc. Mais ils étaient organisés comment? L'immigration ils avaient des petites caisses à une caisse, كان يموت ما إلي يموت يوان bon ils vont le rapatrier à l'époque ils se cotisaient pour rapatrier les quoi. Donc ils sont capables de se solidariser mais ils n'étaient pas capables de se solidariser pour la mort mais pas pour la vie. ماشي باش ادخل par exemple une autre تسعة القهوة ذاكي وهذا الريستورون ذاك jamais ils sont associés pour faire du business créer de la richesse créer du travail comme le dit. Parce que là تسمنون معايا وي جماعه الموت مي ونجمع راه درت Exactement. Et si tu regardes les villages kabyles, ils ont été tous défigurés par cette mentalité de jalousie. Il y a on était, je sais pas, deuxième étage. trois étages. Ils veulent s'isminer. Quatre étages. Des photos, c'est dans les collines là-bas, là, tu sais, c'est même pas sécuritaire. Il n'y a aucune architecture. Là, des HLM. Tu sais, c'est l'architecture, les cités industrielles, les Français. Et donc, ils créaient des HLM, ça n'a aucun sens. Aucune étude, aucune affaire. Donc, ça, c'est l'individualisme. Il y a chacun pour soi يتسمعنا هذا مع عادات المعينة مو تسمعنا ثنا راه اكل امي كذا نيطن الخدمه ذكريا لا ريشاس كنيغ لي دياسبورا وذاين بغرس نخدم البيزنس العجب les Vietnamiens, les Chinois, etc. Donc, je parle de la première immigration, peut-être, au Sinara. Mais Toura, on a une nouvelle immigration. En fait, les gens n'immigrent pas, ne quittent pas Toura Tamourna juste pour travailler. La plupart, ils quittent pour la liberté, ils quittent pour faire des études, il y a la malvie qu'il y a en général, ils sont tous candidats pour partir. Donc, on a aujourd'hui la composition de la diaspora, elle a changé radicalement. Et maintenant qu'il faut organiser les choses. On a les réseaux sociaux, on a des associations. Oui, le deuxième mode d'organisation
qu'on connaît, c'est les associations à but non lucratif, les associations culturelles. Elles ont fait la pluie et le beau temps pendant à peu près une trentaine d'années. France. C'est des associations à but non lucratif, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de générer de l'argent. Il faut que tout ce qu'elles gagnent, même s'ils font une activité, il faut qu'il soit dépensé pour l'association. Donc c'est bien pour entretenir pour la nostalgie, des fêtes, des rassemblements, etc., la musique, etc. Mais c'est disons le deuxième mode d'organisation. Après, il y avait une prolifération. Une association, etc. Mais ça reste là. Voilà, donc, je disais qu'au niveau de la diaspora, il faut que une nouvelle phase, relever le défi, de la meilleure solidarité qu'on peut avoir, c'est déjà commencer à questionner qu'il y a un souci. Pour la dépendance de la Kabylie, il faut d'abord qu'on soit souverain nous-mêmes de la diaspora. aussi قال لنا دقي لا تصل قبيله دي يصلحونا كنا دي حرقن سنغ نطاس لان j'ai des amis qui sont des avocats qui essaient de le défendre pour régulariser. Ils ont même pas régularisé leur situation. Quand la diaspora est organisée, on peut les engager, ces gens-là, on peut leur trouver du travail. C'est le minimum qu'on peut apporter. Si tu mais il demain, Atafad, il va être fier de son appartenance, fier de son indépendance de la Kabylie. Mais là, on les laisse maintenant, la sécurité française. Les agents de sécurité qui sont engagés là-dedans. J'ai rien contre ce métier-là, mais c'est pas Atafad Ghran. Ils ont des fois un doctorat, des réceptionnistes d'hôtel. Ok, c'était un gâchis. C'est un gâchis pour le pays d'accueil et c'est un gâchis pour la communauté nord et la diaspora là. Et si après وين تفضيون ده معلم ده باترون القهوه يروح القهوه يسبير ذاك pour l'indépendance de la Kabylie. Il est même pas capable de مستمورثيس لا ديال في الخدمه il demande pas de l'aumône. لا تقشيشين لا تقشيشين وسي قلال وتشوف انت même الخدمه تشوف انت الخدمه pour survivre pour faire leurs études. Je pense que ça l'indépendance c'est ça aussi. Ça commence par là. Si on n'est pas. Qui nous empêche de faire ça. Nous connaissons maintenant qu'il faut qu'on s'interroge. Dans des pays libres, on peut fonder des compagnies, des entreprises. Et c'est comme ça qu'on peut aider après ta mort, aussi. Okay? Quand tu as les reins solides, tu as de l'argent. Les fumiers qui kidnappent des jeunes là, on peut les traduire devant les tribunaux aussi. On peut payer des avocats. Tu n'as pas besoin de perdre en tant que Chili. Tu génères déjà de l'argent, tu fais un salaire, tu as réussi ta vie là. Mais on peut payer des avocats pour aller défendre Aïs Matenda. Donc à Sagui, on se retrouve un peu désarmé, démuni parce que si même à l'avance, tu sais, ça l'idée d'indépendance, Sagui, est de nulle femme. Ça fait plus. Pour certains, ça fait 20 ans, pour d'autres, ça fait 60 ans. L'indépendance. Mais qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller en avant? Parce qu'ils ils l'ont récupéré, ils l'ont corrompu. Mais c'est vrai que Dadavon qui est responsable de ça. Mais nous connaissons aussi, on est solidaire, peut-être, peut-être qu'on l'aurait attiré vers nous. Donc, on peut pleurer Dadavon. C'est vrai qu'on a affaire à un pouvoir qui est corrompu, même les Zaïriens arabes, سند ترافق ناس. أنواع الساقي يثمر الجزائر. ونظريه راه نفهم راه باللي هذا فوياكين يا سيد امسباطلي سي دو لا مافيا كي ديريج لو بيي دونك voilà un petit peu sur ce volet là pour répondre à Rachid Tmourth parce qu'on a suscité l'espoir parce que c'est vrai on réfléchit à l'indépendance etc.
Mais il y a encore la même dame, Bokvon, si le carbis le khair, nous permet d'arrimer un peu, d'ajuster un peu notre tir. تناك هضره ذاك يوان سي ان انديبوندونتيست ينايد اي لقد خدمم ذينا تروح ما تزوم الفصل تلقض ما زمور tu vois donc c'est l'idée que certains malheureusement incompétents qui parlent d'indépendance مسنيدنا عطاس لان ميم بقى يخدمنا في الحكومه الجزائر نقارن pour décourager les gens c'est pas un argument ça c'est pour manger رحت تزوت نفصل فاسبون نساتنا كاكات البيرة ديالنا في Champs-Élysées. C'est des malentendus qui nous nuisent énormément. Écoute, je pense que l'indépendance, qu'il faut répondre à ces gens-là. Tout à l'heure, je parlais des feux de forêt, ok? Des reboisements. Il faut reboiser la Kabylie. Il y a eu des aides internationales, des ONG, qui ont voulu envoyer de l'argent, des moyens, même des experts pour reboiser, etc., la Kabylie. Et le pouvoir algérien, il empêche ça. Il a isolé la Kabylie pour qu'il n'y ait aucune aide internationale. Non seulement qu'il n'aide pas la Kabylie, mais il empêche toute aide internationale de parvenir en Kabylie. Rien que ça vaut la peine d'être indépendant. Le coup, on est indépendant. On a des amis, il y a des ONG, il y a notre diaspora qui peut aider. Actuellement, il n'y a rien qui rentre en Kabylie, même l'aide internationale ne parvient pas. Donc c'est un argument. Je l'ai dit l'autre jour aussi, il y a des gens de la diaspora qui veulent aussi aller investir là-bas. Mais ils les empêchent d'aller investir. Docteur Majid Boutmarni, il a essayé de créer une clinique pour le traitement du cancer. Au lieu d'envoyer des gens commencer là, il y a des gens, c'est des centaines algériens, Dinam, Kabylie, etc. C'est le cancer. Les quêtes, l'internet, aidez-nous, il y a tel qui est en stade, je ne sais pas, avancé du cancer, alors que il y a des possibilités d'avoir des cliniques des cliniques les plus sophistiquées. Majid Boutmar, il travaille avec des cliniques en Allemagne, à Heidelberg. C'est la première clinique au monde, là, avec le taux de guérison, là, c'est 80 à 90%. Qu'ils arrivent à guérir de cancer avec les méthodes agiles, les hadrons, qui maîtrisent Majid Boutmar. Il a proposé, il lui a fermé les portes. Okay? Je donne quelques exemples. Donc, ça va de soi que la seule issue, même économiquement, si on veut développer la Kabylie, là, il faut qu'elle soit indépendante. Sinon, on va continuer à nous empêcher, c'est-à-dire à couper la diaspora du pays, de leur pays d'origine, et d'apporter l'aide conséquente, même matérielle. Ce n'est pas les bonnes volontés qui manquent. Une fois, j'ai ramassé ici, en fait, du matériel pour handicapés. Je travaille dans le domaine de la santé, là, mais c'était quasiment impossible, même avec le consulat d'Algérie, etc., d'avoir un conteneur. Pourtant, les bateaux, vide, tu sais, ils exportent, et puis ils veulent pas qu'on envoie du matériel même de seconde main, etc., pour des handicapés. Il y a une association française aussi qui essaye d'aider les handicapés. C'est très difficile d'avoir des autorisations, etc. Si on était indépendant, écoute, crée un conteneur et puis tu distribues. Voilà pourquoi l'indépendance. Je peux multiplier des arguments. Par exemple, nous avons les kidnappings et tout. Voilà. Même les kidnappings, c'est un projet pour étouffer la Kabylie et puis تسلسقون الجزائر تعرفوا في مسلم d'ailleurs. Absolument. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, il y a des arguments énormes parce que la diaspora il y a ce qu'on appelle l'économie du savoir. Évidemment, je n'ai pas eu le temps de lui expliquer. L'économie du savoir, ça ne prend pas des lourds investissements. C'est l'intelligence, c'est la connaissance.
tu peux organiser des conférences internationales, tu peux générer une activité dans toutes les villes de Kabylie, là. Et puis créer des compagnies aussi. On peut faire travailler même les jeunes, on peut les faire travailler à distance. On fait le travail à distance, hein, le travail par Internet. Il n'y a pas besoin qu'il émigre. Il y a des Marocains que je connais qui sont très riches maintenant parce qu'ils font du travail à distance ici en Amérique avec leur diaspora. Au Maroc, il y a une diaspora ici à Montréal. Par exemple, juifs marocains, ils sont 30 000 juifs séfarades ici à Montréal. 30 000 juifs séfarades. Il fallait voir l'économie, comment ils ont boosté, comment ils ont poussé l'économie du Maroc. Ils importent même la menthe là, ils l'importent du Maroc. Toute la production, le Maroc, et puis ça se vend très très bien. Donc tout ça là, c'est des choses que la diaspora peut créer, une dynamique économique d'activité avec la Kabylie. Je te jure que ça sera rien que ça là, ils n'ont plus besoin. Quoique il n'y a rien de dévalorisant d'ailleurs, mais elle peut payer des gens même à l'air de il y a des jeunes qui font rien. Mais il y a une activité économique réelle, moderne, qui peut être développée avec l'aide de la diaspora, évidemment. C'est sûr que c'est difficile. Mais avec une diaspora au Canada, aux États-Unis, en Europe, qui sont capables de faire ils savent ce que c'est que le business et qu'ils sont capables de développer ce business-là. Dans l'import-export, dans l'économie du savoir, dans l'informatique, dans la haute technologie, dans le médical, mais il n'est pas le seul. On a plein d'autres gens qui travaillent dans le domaine biomédical ici aux États-Unis, etc. Donc on peut avoir des partenariats même avec des multinationales étrangères, etc. Donc il n'y a pas de doute, mais tout ça là dépend évidemment de c'est l'indépendance. Okay? Oui. Une fois qu'on est indépendant, on peut le faire. Voilà. Et puis, l'autre point que je voulais aborder, enfin, on a déjà parlé un petit peu, mais comment sortir de ce piège dans lequel on s'est fourré, la situation nous a mis, de division. Déjà, je pense qu'il y a de la pédagogie à faire. Donc, il y a des conférences, des réunions, des meetings, etc. Il y a beaucoup à faire. On peut dépasser ces problèmes-là, psychologiques, etc. On a un souci, un des soucis, c'est la représentativité. Parce que avec l'Internet, ça leur a donné une espèce de pouvoir. Il va avec ses connaissances, évidemment. Nul n'est parfait, nul n'est complet, etc. Avec toutes nos limites. Donc, il faut revenir peut-être à ce mode de représentativité, de faire peut-être, je ne sais pas, le comité des sages. Où d'ailleurs, ils avaient fait ce qu'on appelle le protocole des sages du Sion. Hein, par exemple, hein, ils l'ont fait il y a longtemps. Mais ça nous prend ce comité-là. En fait, il faut qu'il soit représentatif à l'échelle de toute la Kabylie. Okay? Peut-être utiliser les structures à guigne de Arche. Peut-être que chaque Arche a des bouts de la diaspora. Je parle de la diaspora. Hein. Pour l'instant, on va organiser au niveau de la diaspora. Chaque arche, ils vont déléguer on peut faire ce qu'on appelle un comité ad hoc. Ad hoc, c'est-à-dire un comité qui va être institué spécialement pour répondre à un besoin. Voilà ce que c'est un comité ad hoc. Moi, je suis en train de proposer de faire des comités ad hoc et d'adresser les besoins. Le besoin, le premier, c'est la partisanerie qui est en train de nous nuire. Partisanerie, on va faire un comité ad hoc et qui va essayer de trouver des solutions pour cette partisanerie-là. Il y a tellement de solutions.
par exemple, inciter les gens à respecter les différences. C'est une vertu que j'ai appris ici au Canada. Le respect des différences, c'est quelque chose de plus noble que la démocratie. كل يوم انا نستفقد القماس مي اكيد تخمم من زيخورنا اذا جماعه كل يوم يسعى لو ريسبي دي ديفيرونس ما تسمطوش تريدوا الريسبي ماذا des différences au pluriel. Et ce comité-là, donc, ça donnerait comme une espèce d'autorité morale. C'est que quelqu'un il propose quelque chose et qui va à l'encontre, par exemple, de l'intérêt général. Mais qui va décider, on n'a pas d'autorité pour mettre de l'ordre. Si on avait comme ça un comité consultatif ou je ne sais pas des sages, il va être saisi. Voilà tel parti ou tel individu ou telle personne, et ce qu'il est en train de faire, il porte atteinte à l'intégrité de la Kabylie, à la moralité, à l'éthique. L'éthique surtout, c'est très important. Et jusqu'à date, j'ai pas vu, peut-être qu'il y en a qui ont proposé que ça n'a pas marché, mais je pense que ça vaut la peine. On n'a pas le choix. On est acculé aussi au pied du mur pour mettre un peu d'ordre dans la diaspora. Et peut-être il y a d'autres comités. Peut-être comment aussi rassembler aujourd'hui les forces vives de la diaspora kabyle pour répondre à cette répression de la junte militaire algérienne. Cette répression, il faut, c'est une heure de Sénégui, il y a des solutions aussi, mais un individu, si on a un comité, on va nommer, engager des collectifs d'avocats qui seront payés et puis d'attaquer ces dossiers-là. Le plus urgent, c'est ces jeunes qui sont en train d'être même torturés, violés dans les prisons algériennes sans aucune justice. Ils ont été kidnappés, arrachés de leur maison à leur famille, etc. Il faut que le monde entier le sache et que la diaspora qu'elle fasse du bruit et puis aussi qu'elle entende des poursuites devant la Cour pénale internationale. Par exemple, j'étais content de découvrir ce matin que la Cour pénale internationale, d'ailleurs, il y a un nouveau secrétaire général, là, ça doit être un Pakistanais, Khan quelque chose, là, d'Angleterre, qui est le secrétaire général. On peut l'interpeller avec nos avocats sur cette question. Et je suis sûr qu'on va être entendu, parce que c'est leur rôle, ces gens-là. Et ils ont déjà condamné un fumier de terroristes islamistes au Mali qui a participé à la destruction des mausolées Touareg là-bas à Tombouctou. Un deuxième qui va être traduit devant la Cour pénale internationale. Le premier, ils l'ont condamné déjà. C'est un deuxième. Pour des gens qui disent que ça ne sert à rien, etc. Ça ne sert pas à rien. Et le gouvernement... قبل نعدي لي بوين هذاك باغي تالمون واذا كان عندي سمح سيسنا كان سيرتالمون بغينا نتفاهم هكا كي شويه انا كي تنيت في الكوميتي هذاك دو دوك فوالا pour trouver des solutions. Est-ce que تواليت le Parlement kabyle, est-ce qu'il peut répondre à ce vide? Le Parlement, c'est les représentants. C'est plus politique. Le Parlement, dans une Kabylie indépendante, c'est sûr que ça va être son rôle. Mais dans une diaspora dispersée comme on est actuellement, je doute que ça va fonctionner parce qu'il va y avoir une question de représentativité. Il y a beaucoup de difficultés. Par contre, un comité ad hoc, ça peut se former assez rapidement. Okay. Il faut que les gens se parlent, il y a des réseaux déjà, il y a des mouvements politiques, il y a des associations. On peut dégager un comité comme ça, ad hoc, qui va réfléchir. Le comité, il ne sera pas là permanent. Hein. Un comité ad hoc, là, il va remettre son rapport sur répondre à un besoin spécifique. Et le besoin spécifique immédiat, par exemple, les jeunes. Voilà, il n'y a pas mille autres choses là. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va s'organiser?
mais en embarquant, en essayant d'embarquer toute la diaspora, évidemment. Mais quand 10-15 personnes, après, voilà, nous sommes la Kabylie. Voilà une réunion ici à Montréal, la journée de la nation kabyle, là, c'était ridicule. Là, il n'y avait même pas 20-30 personnes. Même quand tu fais un pique-nique, il y a 100 fois plus de gens que ça. Donc, il y a un problème de communication, il y a un problème de leadership. Il faut qu'on identifie les leaders de la communauté. Mais il n'y a aucune compétence ici, même à Diahdar. Et puis, il va se prétendre être le représentant de l'Amérique du Nord, hein, et tout ça. Je pense que c'est ça qui nuit énormément, qui touche à la crédibilité, à notre crédibilité. Parce que nous avons des femmes et des hommes beaucoup plus compétents que ça, qui ont aussi le souci. Elle n'appartient à personne, en fait, elle appartient à tous les Kabyles. Ok? Je sais pas, tu sais, il y a ce discours-là un peu toxique. C'est un discours toxique. Et il faut en finir avec ça. اشيت نيت سورفي مس سعيد كان اشيت نيت نو كان كاكي ان كوبي لا كابيلي سا دياسبورا بارابور وذا كنتمور وليت لير شغل كصغارون ثروزي يار اسكو فريمون سا با مارشي تيلمون وذا كنتمور تزريت مانيش ولا حقر شغل دي حقرني ما ايمانسون ديال مانيير بوتيتر سا فا كاسي ما لاولاش فريمون c'est une question importante, c'est la communication, je pense, avant tout, et puis un rapport de confiance qu'il faut rétablir avec la diaspora, parce que Zred, ils ont fait un travail de destruction massif. Les émigrés, c'est صحنا دينا اسبافان اللي en vacances, etc. Il y a une image comme quoi, comment te dire, qu'ils ne sont pas solidaires avec les Garillandina. Au lieu de leur parler gentiment, au lieu d'être tu peux les aider aussi un petit peu, parce qu'ils sont dans le besoin. Cette voiture, 4x4, un Hammer, évidemment, écoute, il y a un bris de confiance, de rapport qu'il faut rétablir via la communication, via la solidarité aussi qu'on peut leur témoigner, et puis leur dire qu'on ne les oublie pas. En fait, on parle avec eux, on parle tous avec la famille, le téléphone et tout ça, mais il faut les accompagner aussi, il faut les comprendre. Il ne faut pas les pousser aussi à faire des choses qui vont à leur risque. Quel intérêt qu'on a d'envoyer un jeune, ils vont le kidnapper. Il faut assurer leur protection. Avant d'envoyer ce jeune sur la ligne de front, est-ce que tu as pensé à sa sécurité aussi, comment l'assumer? Assumer sa sécurité. C'est vrai, hein, on peut, je faire l'internet, à pousser des jeunes. Mais quel intérêt que j'ai à ça? Mais je te dis, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont conscients, malheureusement, peut-être c'est de l'inconscience, qui ont renvoyé cette image-là. Tu vois, quand le témoignage que je t'ai cité exprès, là, je l'ai eu hier. Mais ce n'est pas le seul. J'ai entendu tout à l'heure un live sur les réseaux sociaux. Et c'est exactement la question que les gens lui posaient. Okay? C'était que vous, la base ficom, ça a un visa Schengen. Un visa Schengen, etc. Je vais arrêter de faire des lives. Et oui, mais c'est pas d'arrêter de faire les lives, c'est de savoir comment leur parler aussi à ces gens. Voilà. Parce que le ثني تقالون chaque fois يقيد نبدرن الحوايج قد نبدرن اللي فعلا شغل 54 62 عندي واذا كاين داكي ثمورانتي فرانيين كشمناسن من بعد حكمن بعد وإذا كان يتمور تفغنا كنولاش نوني سيغتانمون سمو قلنا كاكي الحوايج هيكي Oui, et puis on n'a pas été capable de la même Ilandina qui arrive à sortir, soit c'est le Hargan, par des moyens détournés, ou d'offiner une diaspora, Voilà.
كل يوم انت سقسيتي قشيشين دايرين كومون ils survivent dans les grandes villes là. C'est un calvaire. C'est un calvaire. Après tu عندك شي ناس استهدف في الكابيلي. في الكابيل. On a un problème avec ça. Il faut avoir le courage de l'adresser puis de trouver surtout des solutions. Voilà, la diaspora. Donc, on a les moyens de communication et de réseautage, qu'on a des relations. Il faut qu'on travaille tous ensemble. Oui, c'est الحوسين في البوين يجي بالك سيرتانمون دار ندير ريبوندين وإذا كنتمور ثاني ولاد نكني عقلا ذا بالك on va collaborer avec eux, on va collaborer. On ne va pas créer juste une Kabylie de l'étranger. On va travailler à Rimé, on a nos familles encore là-bas, on va travailler avec eux. Mais sans leur courir un risque inutile et aussi en leur donnant les moyens, les vrais outils. C'est comme ça qu'on peut se réconcilier avec جيست واش انا مسفهم الواحد اللي كان يسمع سيسن باللي ماشي غنكرن نشرين كني نقد هذاكي ثموراي داكتي قال الغربه voilà. Écoute, Axel, le jour, la fois où on a fait trembler le pouvoir algérien, c'est le jour où Medkern l'Arash né en 2001, toute la Kabylie, et ils ont utilisé la structure de l'Arash. On peut capitaliser sur certains bagages de l'Arash né en les modernisant, tout simplement. Mais ils ont fait la démonstration, je pense, en juin 2001, c'est le seul moment où le pouvoir il a vraiment tremblé et il a tiré sur nos enfants. Okay? Donc, ils ont visé juste la démarche. Il faut en fait, se réorganiser, se restructurer au plus vite, dans cette voie-là. Mais en fait, ce qui m'a amené au Sentelagui Bouassagui, c'est que, je pense que je l'avais dit aussi, il y a un candidat aux pseudo-électionné à Danakne, c'est l'Arjna. C'est un médecin. Mais c'est mort, ils les ont formatés, malheureusement. Ils ont besoin de nous pour les mettre à jour un petit peu. Parce qu'ils ont été laminés pendant 60 ans, une culture de dictature, le FLN, etc. Donc, Wagui, c'est le produit, c'est un produit de ça. Et il s'est présenté, surtout quand c'était 40 millions c'est ça. Il s'est présenté aux élections, puis je l'ai interpellé par hasard, parce que je l'avais sur mon réseau, un de mes réseaux. Exactement, il a dit la même chose. Tu es un chercheur dans le top 2% au niveau mondial, machin, mais c'est les pays étrangers qui profitent de toi. Tu as abandonné, on est des lâches, des traîtres, on a abandonné Tamourtena. Ok? Mais, Wagui, évidemment, c'est la culture du FLN. C'est ça qu'ils sont en train de pousser, même d'aggraver cette division entre la diaspora et les Kabyles de là-bas. Il a l'Ithmourth. C'est le pouvoir qui leur souffle ça dans l'oreille. Ils sont déjà une prison à ciel ouvert. Ils souhaitent, ça c'est le pouvoir évidemment, ils souhaitent que toute la diaspora et les têtes pensantes tirer le habs. Tu comprends? On ne va pas aller dans la prison. D'ailleurs, il a une sphère qui est parce qu'il a je pense que c'est Mohamed, mais je l'ai arrangé un petit peu. الناس في الشغل كاين الناس يلز وشنقو من نفا ورنتفان راه يعودن مدن نموت كاس كواس ميد نشفا ذا من نوغ لفذا تقومان اتفرير تاغوث ذي الصغاني قوغن الدولة الفازين نجلة وين يسعانا حبيبي تسوث
Voilà, il l'a dit dans un autre contexte, si Mohamed mais pendant l'ordre colonial français. العباد السناره ميم با سيت جينيراسيون السناره اسكو سي كينفع باسكو الا وين يميغرين الا وين ينفعن واحد النار الطاس القبيله يتنفى الجزائر ماشي يعطيك الصحه الطاس ما ولاش ماطين قرناس زعما تجمع تنفى ويجي يخدم لنا نشتي الور الجزائر تنفى سليمان عزم الحسناوي من بعدهم طربا ولا كاش الطاس ذاك ديفور هي الريبوبليك تشيك لان ويلاه يرولون السيستيم بوم ديال باسكو انسيبورتابل تيلمون سون كابي au fur ملي غير الجزائر اللي ميوغراك نيوان داغن ستان سيونتيفيك كاكي لا الالمان من بعد الناس وغالدي تمورث أخدم ضاقي بلاط شوجيت ثقي زيغ السناس الحريرة كصغار في السفلة الزود ميوط ذي هنا شات خدم مسكين الشرشرة يجي الديريكتور كيف ناس الكاشي شاك فوا ملي دي عدي الكارتا كاكاس يخدم كاكي مسكين il a perdu tous ses études dans le poste مويجي ديريكتور alors دين الديريكتور وليس ماشي لا مكان يسوى وكي لا قرات التيران ثورة مكتشيني ديال الحوسين سعيت لقديش ينيه لا ماتير دو ريشيرش ايضا ثما كاكي الديريكتور سورتو دين يثمر ثايديك فنتي وريقين انت السينيوات ما غير تكاشطي هدايا تاع الصار. Oui, tu as parfaitement raison. En fait, le pouvoir qui a exilé, poussé à l'exil des gens, أساكي القرن ذي قرولن اما كنت ترولين نرول اون فو با ايدي مورتنا سي ارشي فو ça donc il faut rétablir les choses les vérités et puis toujours je m'adresse à cet élu là qui s'est fait élire c'est qu'il est aussi à côté de la plaque il sait pas comment le monde fonctionne. Aujourd'hui je suis pas obligé d'aller vivre à Tizernef pour aider Tizernef. Ok, on est à l'époque de la technologie de travail à distance, pas mal. Et je suis 1000 fois plus utile au cabine en étant ici, un cadre au Canada, qu'en étant ici. J'ai fini par une balle dans la tête, voilà, et des gens comme moi là. Soit des milliardaires, c'est un double, triple nationalité. Mais voilà, c'est pour ça que les Knerus تميزنا لها اثن السلحه وذافوا اكن يبغى ils veulent se couper voilà ذاك الزمن كي قارن رومين لا ils veulent couper la branche sur laquelle ils sont assis voilà ذاك الزمن شوقنا كنا نقار في ديك القيمه et voilà donc on arrive à l'heure. S'il n'y a pas d'autres, s'il y a des questions, on peut répondre encore. Oui, j'ai oublié une chose, c'est que le comité ad hoc, il y a aussi un nouveau mode de fonctionnement pour adresser des questions urgentes. En Amérique, ils font un nouveau mot, c'est le hackathon. Hackathon, hack, ça vient de hacker, et athon, ça vient de marathon. C'est des réunions ad hoc pour adresser une question, enfin, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est comme un comité ad hoc, mais ça se fait à grande échelle maintenant à travers le monde, surtout des professionnels. Il faut qu'ils soient multidisciplinaires. C'est-à-dire, c'est des médecins, c'est des businessmen, il faut qu'il y ait une multidisciplinarité. Il y a des différentes. Les psychologues par exemple نسعيون يتوسن مرات ولا يثمرت القبائل لا j'espère حميد سلمي il faut qu'il soit là c'est une autorité la psychologie يخدم العجب في فرنسا donc on a besoin d'un gars comme ça غادي يفهمن qu'est-ce qui va pas dans notre comportement là غير كي ساعات يسمينا نقول معانا là par exemple يزمر غادي يفهم il y a des il y a d'autres
personnes, enfin je cite comme ça des noms. Hadradov Majid Boutmar, c'est quelqu'un qui est un astrophysicien, il était candidat au prix Nobel carrément, ce gars-là. Il a des choses aussi à nous dire. Et il peut certainement, il a aussi ce qu'on appelle une certaine neutralité, parce que j'ai rien contre les partis politiques dans les mouvements, mais il faut éviter l'esprit de partisanerie. C'est-à-dire, on peut être dans un parti, on peut participer à un comité ad hoc, on peut faire tout ça, mais les comités, il ne faut pas que tu ailles avec un drapeau ou une espèce partisan. Tu comprends? Parce que la partisanerie, c'est contre la transcendance. Tu ne peux pas dire, donc c'est Ziama Mansouria, Allemand, Borj Mnaïl, même Zinat Aïcha. Tu comprends? La Kabylie est assez grande aussi, et il faut tenir compte de la diversité. Il faut avoir ça aussi à l'esprit, qu'on a une certaine crédibilité au niveau de la représentation. Où là, on est en train de léser quelqu'un ou de comploter contre quelqu'un. Et c'est pour ça que ça prend aussi des gens qui connaissent un peu l'éthique. Je suis président d'un comité d'éthique dans recherche, mais j'y suis des cours jusqu'à maintenant. Mais c'est le cas aussi, j'apprends. Nul n'est parfait là. Mais l'éthique, c'est quelque chose de très important. Avec la corruption généralisée, ولا شك l'éthique كل شويه كيتبان كل الناس يتخمم كان يمانيس comme ça. Il a قد نستكشم les vraies valeurs universelles. Ça appartient pas aux Canadiens, aux Français, aux Allemands. L'éthique, c'est universel. Il a قد نستكشم قرين لي جينيراسيون غادي تدول. نفك ليكزومبل aussi. خاص صغار نتند عوجن ولين la diaspora, des gens qui sont intégrétiques. Écoute, ils le regardent aussi comme on peut faire ce qu'on appelle de l'émulation. L'émulation, c'est-à-dire عاند ولا تحاسد. Mais تعاند vers le bien général. Pour que tu sois mieux que l'autre, etc. Voilà, donc le moyen il est dans ma page Facebook, Hackathon, qui ont l'air de donner des fruits. C'est des réunions où on ne peut pas, parce que le cas Axel, je termine là-dessus, j'étais invité à quelques forums, d'Agui même à Montréal, et puis que ce soit des harakistes ou des indépendantistes, mais les gens, dans une réunion, chacun il va commencer à faire l'état des lieux. Pendant ça. Et puis le deuxième, au lieu de dire, s'il est d'accord avec Edina, c'est pas la place d'Aoud, mais il va redire la même chose, mais avec d'autres mots, juste pour prendre la parole. Et puis à la fin, 3 heures à Dante, on a le bilan. Il bilan, tu invites pas un comité ad hoc, on a qui n'a pas des idées, qui a réfléchi. La seule solution à ça, c'est l'indépendance. Il y a une autre solution. Il y a des centres, il y a la radio, il y a les réseaux sociaux, etc. On va discuter et on va atteindre un consensus. Je suis convaincu. Il n'y a pas d'autre solution. On a essayé tout ça. Ça n'a rien donné. Donc il faut apprendre de nos erreurs. Il a les erreurs. Il a قد نلمز في سورافين. C'est ça en fait. Voilà, et surfين عدى شويه من الوقت. هي الريزلتات بون تسعيد مازال اكود سمعتي كملت كاكي الحوايج كاكي اكيد نيت الدوزيام بوان ما تبغيتي دير لكن الحاجه هي كاكي تبعت ديتي فور. Enfin, je me suis arrangé pour le rentrer aussi. Je l'ai poursuivi devant c'est clair qu'il faut le faire ça. On est déjà très en retard. باش نسفر لي جوناكي سي الحبس et arrêter la répression, mettre un stop là-dedans.
je suis convaincu que ce pouvoir-là, c'est ni le peuple algérien, ni la France, malheureusement, parce qu'ils ont des intérêts. Et il faut sortir de là. Il faut aller à la communauté internationale en dehors de ce duo Algérie-France et d'exiger d'arrêter la répression et de libérer immédiatement ces jeunes qu'ils ont kidnappés dans leur prison. Et ça, c'est des collectifs d'avocats qu'il faut mettre en place. Mais tout là, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Moi, je pense qu'il faut un comité ad hoc qui va adresser cette question, que j'ai mes suggestions. Mais non, oui. Mais la finalité, ça va être ça. Arrêter la répression et l'indépendance n'est pas du terrorisme. Et que par contre, ce pouvoir-là, lui, il a un terrorisme immense à se justifier devant l'opinion publique internationale. Mais les indépendantistes, ils gagnent 300 000 Algériens, les moines-nés, les 130 jeunes Kabyles qu'ils ont assassinés, les milliers aussi qu'ils ont handicapés là. Il faudrait qu'ils s'expliquent sur ça. Oui, certainement. L'objectif نسوني لا قد سبلعان الجزائر ديفيغر الترن مناطق طنين الجزائر مي تفغسنا السيافوس تمرت القباير الى بري sa destination et puis الجزائر مازال لكن تقدش سويني التويسي 62 الميدا الساكي انش نتولى سي بريسك سي با بوسيبل يعاود تمرت القبايل لا تدو يكون تمرت الجزائر فريمون سي كيلكو شوز كاسي. Écoute, on parle des morts, mais on peut parler des vivants aussi. Combien d'exilés algériens à l'étranger là? Combien d'exilés? Qui est responsable de ça? C'est ce pouvoir-là. Il devrait démissionner demain matin. Ok? C'est des millions. Et c'est estimé à plus de, peut-être on approche les 7 millions d'Algériens, tout confondus là, expatriés, et la moitié de l'Aqbayel. Responsable à ça. Les milliers de Haragani qui sont morts en Méditerranée là. C'est qui est responsable? Ils ont quitté les côtes algériennes, ils les ont laissés partir, ils les ont poussés même à partir. Ok? C'est pas les indépendantistes qui les ont poussés à la Harga. Donc voilà pourquoi je dis le fait qu'on était en retard, on faisait d'autres choses, peut-être une faqara, mais on s'est retrouvé aujourd'hui sur la défensive. Au lieu que devant les tribunaux, Mali, qui ont détruit le mausolée de Tombouctou, en prison, nous connaissons la cuisine de terroristes. Tu comprends? La meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, pour se défendre, ils sont en train de nous attaquer pour oublier Chokhdman. قيلي منه ولا معنا يحقر الفلويه غني يحقرون لا ما غنشفاه اقلا قريب نو غالدي غسال ولا شي دجان دينوغ اكل غندقر مازال اكل لا en fait ce sera mon dernier mot Sagui. Vraiment la responsabilité tout là il est sur les épaules de la diaspora parce que les Kabyles ils ont trop payé ils ont payé trop cher actuellement là on peut pas leur demander plus. C'est à la diaspora de prendre le relais pour desserrer les taux. La répression est là, et puis aussi de les mettre sur la défensive le plus vite possible. Voilà, Axel. Et أدي الحسين ما تفيت أوليناش أثني شوية كي المزنوان يكون وين راديو ثمورت في الدور تديت دونا دناوية مينوت ها كم دابيتي هكا إيه هي أثني شوية كي سي لو كوميتي ادوك فوالا ميرسي ميرسي